होने वाला है। अगर सारे परम शांति के वाइब्रेशन सब मिले, 9 लाख बेहद की आत्माएं जग जाए, 9 लाख बेहद के पुरुष और 9 लाख बेहद की शक्तियाँ, 18 लाख, फिर 16,000, 108, 1,008 बेहद स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं, ये सब जग जाए। 33 कोटि देवता भी जग जाए, जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए 198 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में। तो ये सब ज्ञान आने से सब जग जाएंगे और फटाफट सब जग जाए तो उनके संकल्पों में पावर आएगी। आत्मस्वरूप बनेंगे तो संकल्पों में पावर आएगी, और जब संकल्पों में पावर आएगी तो संकल्प शक्ति आएगी। तो एक संकल्प किया और वायुमंडल ही बदल जाएगा, परम शांति के वायुमंडल ही बदल जाएगा। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल ही परम शांति। तो जो विनाशकारी ग्रुप है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और विनाश रुक जाएगा और परम शांति के वाइब्रेशन से सब परम शांति का अनुभव करेंगे और सब धीरे 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 परम शांति से आत्मस्वरूप बनेंगे और परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनेंगे और निराकार भी बन जाएंगे, साकारी से आकारी से निराकारी। जैसे पहले निराकारी से आकारी और साकारी बने थे, ऐसी तरह वापस वो साकारी से आकारी और निराकारी बन जाएंगे और ऊंचते ऊंच परमधाम जाने के लिए जो बेहद का कला का विमान ऊपर खड़ा है, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप जो लेके ऊपर खड़ा है, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड लेके अपने अपने रचना के लेने के लिए आए हैं। वो रचयिता ऊपर खड़े हैं, अनेक प्रकार के विमान खड़े हैं, अलग अलग कलाओं वाले रचयिता अपनी रचना को लेने आए हैं, ऊपर खड़े हैं। वो सब धीरे धीरे अपने विमानों में बैठ के ऊपर चले जाएंगे अपने लक्ष्य के हिसाब से। कोई गैलेक्सी, दूसरी यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। इसलिए पूरा ज्ञान सागर में डूबेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए आपको। पूरा मल्टीवर्स बदलना है तो मल्टीवर्स का ज्ञान चाहिए। तो आपको स्वयं को पहचानना है। पहले तो आत्मस्वरूप बन के स्वयं को पहचानना है। आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, तो ये सब कुछ जानना है। बार बार ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड तो एक सोलर सिस्टम है। महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, आकाश गंगा है। परम महाब्रह्मांड माने यूनिवर्स है। तो समय की पहचान ब्रह्मांड का 100 साल, तो 100 साल पूरा होने पर ब्रह्मांड का भी महाकाल प्रलय होता है, महाब्रह्मांड का भी महाकाल प्रलय होता है। तो अभी कौन सा महाकाल, बेहद का महाकाल प्रलय होने वाला है। मल्टीवर्स माना क्या कहोगे, केवल गैलेक्सी को महाकाल प्रलय कहते हैं, एक गैलेक्सी को। ये तो पूरा मल्टीवर्स 100 कला का पूरा ब्रह्मांड। गैलेक्सी तो 8 से 12 कला की होती है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं, मल्टीवर्स 100 कला का है। तो पूरा मल्टीवर्स 100 कला का बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है, उसमें पूरा ज्ञान आ जाएगा। कैसे बदलेगा, कौन बदलेंगे, और पूरी प्रोसेस रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो होती जा रही है वो हमेशा समय आने पर ज्ञान से समझ पाएंगे। अंत में अनुभूति भी करेंगे। पूरा विश्व का परिवर्तन की पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी। इसलिए जो पूरा नया ज्ञान है, बिल्कुल नया ज्ञान है, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में ये ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही ब्रह्मा का, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर और आप ब्रह्मांड की आदि शक्ति का ज्ञान ही हमारे वेदों, उपनिषदों में, शास्त्रों में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का केवल शब्द आया है जो बाहर से आए हैं, दूर दूर से, दूसरे आकाश गंगाओं से या गैलेक्सी से आए हैं लोग। तो उन्होंने वो जो रेज मार के जो कुछ लिखवाया है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय के बारे में, कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जिन्होंने जो देखा है, सोचा है, समझा है, वो लिखवाया इन्होंने। तो शास्त्रों का सार, सभी वेदों शास्त्रों का सार तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है। मगर यहाँ तो तुम्हें बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। बेहद का, हर शब्द के आगे बेहद आने से बुद्धि भी बेहद में चली जाएगी। और जब बुद्धि बेहद में जाती है
तो एकदम भाव भी बदल जाते, त्रिगुणातीत हो जाते, सत्व रजो तमो से परे चले जाते। इसलिए एकदम आत्मा निराकार स्टेज में भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बन जाती है। इसलिए विकर्म विनाश हो जाते हैं। उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परमाकारण शरीर में जो सब चीज़ें कर्म बंधन रिकॉर्डिंग है, कर्म हर कोई कर्म रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में, वो सब रिकॉर्ड योग बल से पावर आता है, आत्मा में पावर आता है, तो रिकॉर्ड जलकर भस्म हो जाता है, कारण शरीर चार्ज हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आत्मा का वेग से अवेग की प्रोसेस में आती है। धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्व, परम तत्व से परम लाइट की आत्मा का शरीर बनता है। शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से परम तत्व का, परम तत्व से परम लाइट की बॉडी हो जाती है। तो ये सब 100 परिवर्तन भी होता है। यहाँ 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है तो पूरी समझ भी आएगी। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे, ये पूरी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब सब कुछ बदलने वाला है। जागिए, उठिए, स्वयं को पहचानिए आत्मस्वरूप की अनुभूति कीजिए और बेहद के परमपिता को जो यथार्थ विधि से जानिए, यथार्थ ज्ञान से जानिए, ज्ञान योग सेवा करिए, विश्व सेवादारी बनिए और जीवन में धारणा मूर्त वेग से अवेग बनिए। ये भी सब गृहस्थ आश्रम में रह के, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में सारी वीडियो, मेरी वीडियो सारी देखिए। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। उसमें वेद के परम ज्ञान के 10 दिन का कोर्स है। रोज डेली 1-1 घंटे ज्ञान बैठिए, सुनिए और वेद का परम ज्ञान सुनिए। वेद का परम ज्ञान बुद्धि में आने से आपको स्वयं को पता लग जाएगा। जितना ज्ञान समझ में आ जाएगा आएगा, इतनी आप इस क्वालिटी की आत्मा है। तो ज्ञान है पहचान, आत्माओं के लिए भी ज्ञान है पहचान। तो अपने आप को ज्ञान से जानिए। ज्ञान पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान से जानिए मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, ये सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान समझ में आएगा, फिर वेद का परमपिता का ज्ञान समझ में आएगा, वेद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ समझ में आने से अब जो आने वाला समय है वो कैसे बदलेगा, कौन बदलेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। और महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा उसका भी समझ में आ जाएगा। और तुम 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करोगे ये भी, और बेहद का अविनाशी भाग्य भी कैसे बनाओगे। तो ज्ञान योग सेवा धारणा सब आगे बढ़ोगे। इसलिए बहुत ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ तो वेद का परम ज्ञान है। तो वेद का परम ज्ञान, तो बेहद का परम ज्ञान समझ में आने से आत्मा को ये रियलिटी महसूस होती है कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, या मैं बेहद की हूँ, या 33 कोटि वाला हूँ, या आम इंसान हूँ, या ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, या ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। और सारा ज्ञान समझ में आने से अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय क्यों बना, कैसे बना, और उसका अंत कैसे होगा, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का अंत कैसे होगा, उन सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। इन आत्माओं को, सारी आत्माओं को, सारे ब्रह्मांड के आत्माओं को, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स, उसको, उसकी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, कितनी कला में मिलेगी। सारी कलाओं की आत्मा, अलग अलग कलाओं की आत्मा का भी ज्ञान मिल जाएगा। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी ज्ञान समझ में आ जाएगा। परम బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ సుప్రీం కల్కి అవతారం ఎవరు, మరి మహాకాల బేహద్ ప్రళయంలో ఎలా ఆయన రక్షిస్తారు అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్తున్నటువంటి ఫస్ట్ వీడియో మీరు విన్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ దాని కంటిన్యూషను. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో విన్నారు, దీనికి తెలుగు అనువాదం. అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ
పరమశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ అందరికీ ఈ భూమి మీద లభించినట్లయితే 9 లక్షల బేహద్ ఆత్మలు మేల్కొంటారు. 9 లక్షల బేహద్ మహాపురుషులు, 9 లక్షల బేహద్దు మహాశక్తులు, అలాగే 18 లక్షల మంది ఆత్మలు, తర్వాత 16,000, 1008, 108 బేహద్దు స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు కూడా మేలుకుంటారు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు మేల్కొంటారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వీరు 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం ఈ బ్రహ్మాండంలో విశ్వ సేవ కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం, అబ్జర్వేషన్ కోసం వచ్చారు. వీళ్ళందరూ జ్ఞానంలోకి రావటంతో అందరూ మేల్కోవటం జరుగుతుంది. వెంటనే మరి జాగృతం అవుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ సంకల్పాల్లో చాలా పవర్ వస్తుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అవుతారు. సంకల్పంలో పవర్ రావటంతో సంకల్పాల్లో పూర్తిగా శక్తి నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఒక సంకల్పం చేయటంతో వాయుమండలం మారుతుంది. పరం శాంతి యొక్క వాయుమండలం మారిపోతుంది. బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పూర్తి మల్టీవర్స్ యొక్క వాయుమండలం పరివర్తన పరం శాంతితోటి అయిపోతుంది. ఎవరైతే వినాశకారి గ్రూపు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్గా అయిపోతారు. వినాశనం ఆగిపోతుంది పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి. అందరూ పరం శాంతి యొక్క అనుభవం చేసుకుంటారు. నెమ్మదిగా అంతా పరం శాంతిమయం అవుతుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అవటంతో పరం లైట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతారు. నెమ్మదిగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపంలోకి వెళ్తారు. నిరాకారిగా అయిపోతారు. సాకారి నుండి ఆకారిగా, నిరాకారిగా అవుతారు. ఫస్ట్ నిరాకారి నుండి ఆకారి మరియు సాకారిగా అవుతారు. ఈ విధంగా మరి సాకారి నుండి ఆకారి నుండి నిరాకారిగా అవటంతో ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళటానికి బేహద్దు కళల విమానం మీద కూర్చుంటారు. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు ఆకారి బాపును తీసుకొని ఇక్కడ మనందరినీ వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అనేక రకాల బ్రహ్మాండాలు తమ రచనను తీసుకొని వెళ్ళటానికి రచయితలు పూర్తిగా వచ్చి ఉన్నారు. అనేక రకాల విమానాలు నిలబడి ఉన్నాయి. వేరు కళల నుండి రచయితలు తమ రచనని తీసుకొని వెళ్ళటానికి మరి నెమ్మదిగా విమానంలో కూర్చోబెట్టి తీసుకొని వెళ్తాడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లక్ష్యం యొక్క లెక్క ప్రకారం గెలాక్సీ నుండి, వేరే యూనివర్స్ నుండి, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి మల్టీవర్స్ని మార్చటం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు. దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానంలో పూర్తిగా వీళ్ళు మునుగుతారు. విచార సాగర మత్రం చేస్తారు. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం. ఇప్పుడు పూర్తిగా మల్టీవర్స్ని మార్చటం జరుగుతుంది. మల్టీవర్స్ యొక్క జ్ఞానం కావాలి. మీరు స్వయంగా మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించటం జరుగుతుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి స్వయంను గుర్తించాలి. ఆత్మలో రికార్డింగ్స్ అంతా ఉంటుంది. ఆత్మలో అన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అయ్యే ఉన్నాయి. మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అర్థం చేసుకోవటం జరుగుతుంది. మాటికి కూడా జ్ఞానము రిఫైన్ అవుతూ రీచేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కనుక మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం ఇది కేవలం ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం కాదు. సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క జ్ఞానం కాదు. గెలాక్సీ మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానము కాదు. 100 కళల జ్ఞానము అసలే కాదు. ఇప్పుడు మహాకాల ప్రళయంలో మహాబ్రహ్మాండాలు కూడా పూర్తిగా ఖతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలాంటి మహాకాల్ ప్రళయము, బేహద్ మహాకాల ప్రళయము అంటే అర్థం చేసుకోండి. మల్టీవర్స్లో ఏం జరుగుతుంది, దేన్ని మల్టీవర్స్ అంటున్నారు అని తెలుసుకోండి. గెలాక్సీలో మహాకాల ప్రళయమే జరుగుతుంది. కానీ మల్టీవర్స్లో మహాకాల ప్రళయం బేహద్దులో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గెలాక్సీ అంటే 8 నుండి 12 కళలు, యూనివర్స్ అంటే 16 నుండి 20 కళలు, మల్టీవర్స్ అంటే 100 కళల బ్రహ్మాండాలు. పూర్తిగా మల్టీవర్సే మార్చేది ఉంది. ఎలా మారుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న మన మల్టీవర్స్లోనే ఇప్పుడు యూనివర్సులు, గెలాక్సీలు, బ్రహ్మాండాలు తయారయ్యి మృత్యు ప్రపంచంగా, పంచతత్వాల ప్రపంచంగా తయారైంది. అందుకనే దీన్ని మార్చాలి. ఎవరు మార్చగలరు?
దీని ప్రాసెస్ రీఫైనింగ్ అండ్ రీచేంజ్ కూడా అయిపోతూ ఉంది. సమయం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానము అంతా అర్థమవుతుంది. అంతిమంలో అనుభూతి కూడా అవుతుంది. పూర్తి విశ్వ పరివర్తన యొక్క ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, పూర్తిగా కొత్త జ్ఞానం. పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకాల్లో రాయబడలేదు. ఈ జ్ఞానం బ్రహ్మాండం గురించి, ఒక బ్రహ్మ విష్ణు శివశంకర్ల గురించి కాదు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి యొక్క జ్ఞానము వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో, శాస్త్రాల్లో ఉన్నది. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలన్న మాట శబ్దం కూడా వచ్చింది. అంటే బయట నుండి దూరం నుండి వేరే ఆకాశ గంగ నుండి గెలాక్సీల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రేసెస్ వేసి కొద్ది కొద్దిగా ఇలా రాయిస్తూ ఉన్నారు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల మహాకాల ప్రళయం గురించి మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమల్లో ఎముడ్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఏదైతే మీరు చూస్తూ ఉన్నారో అది అర్థం చేసుకోండి. పూర్తిగా శాస్త్రాల యొక్క సారమును, వేదాల యొక్క సారమును, బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మ జ్ఞానమును, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానమును మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీరు బేహద్ పరబ్రహ్మ జ్ఞానమును తీసుకుంటే బేహద్లోకి వెళతారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క మాట ముందు బేహద్ అని పెట్టినట్లయితే మీరు అనంతంలోకి, అద్దులేని ప్రపంచం, అవినాశి ప్రపంచంలోకి మీరు వెళ్ళిపోగలుగుతారు. బుద్ధిలో ఎప్పుడు బేహద్దు అన్న మాటని ఆలోచించుకోండి. భావం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. త్రిగుణాతీతంగా అవుతారు. సతో రజో తమోలోకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకనే పూర్తిగా ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్లో భావాతీత, కర్మాతీత, గుణాతీతంగా అయిపోతారు. వికర్మలు వినాశనము అవుతాయి. ఈ కారణం వల్ల శరీరము మహాకారణ శరీరము, పరం మహాకారణ శరీరంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కర్మ బంధనాలు రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క కర్మ రికార్డింగ్ ఉన్నది. కారణ శరీరంలో కూడా ఇవన్నీ రికార్డింగ్ యోగ బలంతో పవర్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఆత్మలో పవర్ నిండితే మరి రికార్డింగ్స్ కారణ శరీరంలో భస్మం అవుతాయి. అందుకని కారణ శరీరంను ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే ఆత్మ నెమ్మది నెమ్మదిగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళే ప్రాసెస్ అనేది పొందుతూ ఉంటుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా పంచతత్వాలు పరమతత్వంలోకి, పరమతత్వం నుండి పరం లైట్లోకి ఆత్మ శరీరం మారిపోతూ ఉంది. శరీరము సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరంతో మరి సూక్ష్మ శరీరం నుండి స్థూల శరీరంలోకి వచ్చాం కనుక ఇప్పుడు స్థూలం నుండి సూక్ష్మ శరీరంలోకి, మరి తర్వాత కారణ శరీరంలోకి, పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి, పరమతత్వం నుండి పరం లైట్లోకి బాడీ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇదే స్వపరివర్తన అవుతుంది. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన కావాలి. ఇది అంతా మీకు అర్థం చేసుకోవాలి, ధారణ చెయ్యాలి. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అనేది తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు ప్రాసెస్, పురుషార్థము, ప్రయత్నము చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మేలుకోండి. స్వయం మీరు మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించి ఆత్మస్వరూపంలో అనుభూతి పొందండి. బేహద్ పరంపితను యథార్థ విధితోటి తెలుసుకోండి. యథార్థ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, విశ్వ సేవాదారిగా కండి. జీవితంలో ధారణ మూర్తులుగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా కావాలి. గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ మరి బయటికి వెళ్ళటానికి తప్పనిసరిగా పురుషార్థం చేయాలి. యూట్యూబ్లో మా యొక్క వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. దీని 10 రోజుల కోర్సు ఫర్ ది బిగినర్స్కి బేహద్దు కోర్సు. బాపూజీ చెప్పినటువంటి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ వీడియోలు కూడా రోజు వేయటం జరుగుతుంది. కనీసం మీరు 1 గంట కూర్చొని ఈ జ్ఞానం వినండి. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం వినండి. అప్పుడు బుద్ధిలోకి జ్ఞానం వస్తుంది. స్వయంను మీరు తెలుసుకుంటారు. ఎంతగా మీరు తెలుసుకుంటారో అంతగా మీరు క్వాలిటీ ఆత్మలుగా అవుతారు. జ్ఞానమే ఆత్మల్ని గుర్తిస్తుంది. జ్ఞానం ద్వారా బాపుని గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞానంతో తెలుసుకొని
జ్ఞాన సబ్జెక్టును పూర్తి చేయండి. ఫస్ట్ సబ్జెక్టే జ్ఞానము. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానము కేటగిరీ వైజ్గా అండ అర్థమవుతుంది, రికార్డింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే కదా మేల్కొనేది. జ్ఞానం అర్థమైతే బేహద్దు పరంపిత ద్వారా మీరు గ్రహించగలుగుతారు. బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం అర్థమవుతుంది, అన్నీ గ్రహించటం జరుగుతుంది. రాబోయేటువంటి సమయము ఎలా మారుతుందో మీరు గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మహాకాల ప్రళయము ఎలా వస్తుంది అర్థమైతే స్వపరివర్తన, విశ్వ పరివర్తన మీరు చేసుకోగలుగుతారు. బేహద్ అవినాశి భాగ్యంను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ ఇలా 4 సబ్జెక్టులోనూ మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. జ్ఞానమే అన్నిటికంటే గొప్పది. జ్ఞానము మించింది ఇంకొక వస్తువు లేదు అంటారు. కృష్ణుడు కూడా మరి గీతలో నేను జ్ఞానం ద్వారానే మీకు లభిస్తాను, జపతపాల ధ్యాన యోగాలతో కాదు అని చెప్పారు. జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే నాకు ఇష్టం అన్నారు. ఇక్కడ బేహద్దు పరమ జ్ఞానము, బేహద్దు పరమ జ్ఞానం అర్థం అవ్వటంతో ఆత్మల యొక్క రియాలిటీ అర్థమవుతుంది. ఎలాంటి కేటగిరీ ఆత్మను, బేహద్ ఆత్మను, 33 కోట్ల దేవతా ఆత్మను అని తెలుసుకోవాలి. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చాను, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనేది జ్ఞానంతో మీకు అర్థమవుతుంది. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఎందుకు తయారైనవి, ఎలా తయారైనవి, దీని యొక్క అంతం ఎలా అవుతుందో అర్థమవుతుంది. అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలు కూడా ఆత్మలకు, వాళ్ళకు కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఎలా లభిస్తుందో తెలుసుకోండి. ఆత్మలు పూర్తిగా మరి ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయో అక్కడికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ యొక్క రచయితలో ఇమిడిపోవటమే ముక్తి అంటారు. జీవన్ముక్తి అంటే ఏ కళలో ఉన్నదో ఆ కళ వాళ్ళు ఓపెన్ కావటము. ఆత్మ వేరు వేరు కళల్లో ఉన్నారు కనుక అక్కడ వరకు వారికి జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ విధంగా జ్ఞానం లభించటంతో ఆత్మలకు వేరు వేరు కళల ఆత్మలకైనా సరే ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఈ యొక్క జ్ఞానం ద్వారానే వారికి లభిస్తుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ప్లేలిస్టులో బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానము హెడ్డింగ్స్తో సహా ఉన్నది. మీరు మా ఛానల్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, మరి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానము, హద్దు और బేహద్ జ్ఞానము, మరి ఏదైతే ఉన్నదో ముక్తి, జీవన్ముక్తి జ్ఞానము, శాస్త్రాల్లో లేని పరమ దివ్య జ్ఞానము పొందాలి అంటే ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. దీని ద్వారా మీరు ఉన్నతి మార్గంలోకి పొందుతారని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాము. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.